نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اس کے لیے کام کس طرح کریں، جدوجہد کس طرح کریں، تو ہمیں کہا گیا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اقبال سے پوچھا، اقبال اس کام میں مدد کیسے ملے گی، کس طرح آگے بڑھیں گے؟ تو اس نے کہا بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اللہ تیری مدد کرے گا، تم موحد ہے، رب کو ماننے والا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد دانش اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سنہری راہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں جناب محمد اجمل رضا قادری صاحب کا بیان لے کر آیا ہوں۔ اس بیان میں محمد اجمل رضا قادری صاحب نے اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ کیسے فلسطین پر ظلم کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف تجارت کی غرض سے اسرائیل کے ساتھ دوستی کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف لکھا ہے کہ یہودی مسلمان کا دوست نہیں بن سکتا، حتیٰ کہ جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں۔ تو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو پیر اجمل رضا قادری صاحب نے اپنے بیان میں کہیں، تو چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک بات بڑی ضروری ہے، وہ میں نے آپ سے ضرور کرنی ہے۔ ایک آیت ہے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ پہلا سپارہ آیت نمبر 120۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حد بیان کر دی، فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ فرمایا یہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن ہے اور سادہ ترجمہ تفسیر کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ معاہدے کر لیں، محبت کے وعدے کر لیں، یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ کب راضی ہوں گے؟ حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی کرنے لگو۔ میرا جب پہلی دفعہ پاسپورٹ بنا تو میں نے سارا پڑھا، کتابیں پڑھنے کا شوق تھا شروع سے۔ اس کے ہر صفحے پہ لکھا ہے کہ سوائے اسرائیل کے، یعنی آپ پوری دنیا میں یہ سبز ہلالی پاسپورٹ لے کے جا سکتے ہیں، خبردار اسرائیل آپ یہ پاسپورٹ لے کے نہیں جا سکتے۔ یعنی اتنی نفرت کسی ملک سے کہ اس پر لکھ کے چھاپ دیا ہر صفحے پر کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے ہر ملک کے لیے کارآمد ہے۔ میرا سوال ہے عرب کے ان لیڈروں سے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا، مجھے بتاؤ تمہیں فلسطین کی بیٹیاں بھول گئی نا ساری کی ساری؟ تمہیں وہ ماں بھول گئی نا جو مسجد اقصیٰ کے دروازے پہ کھڑی ہو کے چیخیں مارتی تھی اور کہتی تھی کوئی علی کو خبر کرو کہ میری بچیاں قید میں؟ بھول گئی؟ تمہیں وہ بہن بھول گئی نا جس پر شراب کی بوتل انڈیلتے تھے اسرائیل کے فوجی؟ وہ آپ کو ابھی بھی ویڈیو مل جائے گی، وہ انڈیلتے تھے شراب کی بوتل، اسے پکڑتے تھے، دست درازی کرتے تھے، اور وہ بیٹی کہتی تھی یا رحمت للعالم۔ بھول گیا تمہیں وہ سارا کچھ؟ تم نے 1 منٹ لگایا اور تم معاہدہ کس سے کروا رہے ہو؟ امریکہ کے صدر سے؟ اتنا ظلم کیا تم نے، اتنا قاتل کے ساتھ معاہدہ؟ کیا سمجھتے ہو فلسطین والوں کا کوئی والی وارث نہیں؟ سنو، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میرا کوئی مالدار امتی دنیا سے چلا جائے، پیسے جائیدادیں چھوڑ کے جائے تو اس کی اولاد میں بانٹ دینا، لیکن اگر اس کے ذمہ قرضہ ہو تو میرے پاس آ جانا، میں اپنے امتی کا قرض ادا کروں گا۔ جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا مدینے والا اس کا وارث ہوتا ہے، میں قرض دوں گا اپنے امتی کا۔ کیا سمجھتے ہو فلسطینی لاوارث ہے؟ صبح قیامت نبی پاک تم سے سوال کریں گے، تمہیں اللہ کے حضور حاضری دینی ہے۔ کیوں نہیں صلح کرتا اسرائیل فلسطین کے ساتھ؟ لبنان کے ساتھ دوستی کیوں نہیں کرتا؟ شام سارا کٹ گیا اسرائیل کی وجہ سے، آج تمہیں خیال آیا ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کا؟ ہمیں سبق پڑھاتے ہو، خدا سے ڈرو۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں مسلمانوں سے مایوس نہ ہونا، حکمرانوں سے زیادہ امیدیں بھی نہ لگانا۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ نکلے تھے نا صحرا سے، بظاہر غریب تھے، بظاہر ان کے پاس مال نہیں تھا، وہ خالد بن ولید جیسے، وہ سعد بن ابی وقاص جیسے، بظاہر ان کے پاس زیادہ اسلحہ نہیں تھا۔ اقبال کہنے لگے مایوس نہ ہونا، یہ نہیں کہنا بن کچھ نہیں سکتا۔ فرمانے لگے رات میں نے سنا ہے فرشتے آپس میں باتیں کر رہے۔ واہ اقبال، تیرا بھی انداز کتنا نرالا ہے۔ کہنے لگے رات فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے، میں نے سن لی ہیں۔ بھلا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ سارے لوگ نا خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص، یہ صحرا کے رہنے والے تھے، اور اس وقت کی سب سے سپر پاور روما کہلاتی تھی، الٹ پلٹ کے رکھ دی ساری رومی سلطنت۔ تو اقبال کہنے لگے رات فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ سنا ہے پاکستان کے، ہندوستان کے مسلمان جوان مایوس ہو گئے۔ کہنے لگا نہ مایوس ہونا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کے صحرا سے۔ گرمی دیکھو اس شعر کی،
वलवला देखो इस मर्द का जो मुसव्वर पाकिस्तान है, निकल के सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है मैंने ये कुदसियों से, वो शेर फिर होशियार होगा। सुभान अल्लाह, वो सुभान कल अल्लाह। बातें कर रहे थे कि बहुत सारे उनमें से फिर जाग गए हाँ। और बड़ी जल्दी वो भलाक बनाएंगे। सुना है मैंने ये कुदसियों से कि वो शेर फिर होशियार होगा, वो आएगा मैदान में, निकलेगा आएगा। और इंशाअल्लाह यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान एक जस्दे वाहद की तरह, एक जिस्म की तरह, एक हिस्सा तकलीफ में हो तो दूसरा उसकी दर्द महसूस करता है। महसूस करता है। इंसान के वजूद के अंदर सबसे कीमती उसका दिमाग होता है, उसी से सोचता है, उसी से वो अमल करता है, उसी से मनसूबाबंदी करता है, उसी से वो मोमिन होता है, उसी से माज़अल्लाह काफिर होता है। और वजूद के अंदर जिसको दर्जे के लिहाज से बोलने में बाज़ औक़ात कम दर्जा समझा जाता है, वो पैर होते हैं। और तू तो मेरी ठोकर के भी काबिल नहीं, मैं तुझे जूते की नोक पे, पैर की नोक पे भी नहीं समझता। हम ये कहते हैं मुहावरतन कि तू तो पैरों के काबिल भी नहीं, यानी सबसे आला दर्जा दिमाग को दिया, दिल को दिया, और सबसे हल्का दर्जा पाँव को दिया। लेकिन मुझे बतलाइएगा, अगर कभी पाँव की सबसे छोटी उंगली, छुंगलिया, चीची, उस पर अगर कभी जख्म लग जाए तो जिस्म का सबसे आला हिस्सा दिमाग है। दिमाग ने कभी ये कहा है कि छोड़ो, ये तो सबसे निचला दर्जा है, नहीं जाना डॉक्टर के पास, इतना टाइम कहाँ है, रहने दो, छोटी सी तो उंगली है, खैर है, ऐसा कभी हुआ है? दिमाग फौरन कहता है कि बाकी काम बाद में करेंगे, पहले डॉक्टर का पता करो, इसको मरहम पट्टी कराओ, क्योंकि उसे पता है कि अगर यहाँ दर्द रही तो बाकी जिस्म में भी दर्द रहेगी। और ये भी पता है दिमाग को कि अगर मैंने यहाँ इलाज ना कराया उंगली का तो कहीं पैर भी सारा जख्मी ना हो जाए, और अगर पैर का इलाज ना कराया तो टांगे और बाकी वजूद तक भी जख्म ना आ जाए। लिहाजा दिमाग जल्दी फैसला करता है, टेस्ट कराने का, चेकअप कराने का, दवाई लेने का, मरहम पट्टी का। और मेरे भाई, मुसलमान एक वजूद की तरह है। ये तो हो सकता है कुछ मुसलमान मुल्क गरीब हों और कुछ के पास तेल के कुएं हों, कुछ के पास सोने के पहाड़ हों, सब इस्लाम ये में तो हो मुबारक। सकता है कि बाज़-औक़ात ये वो समझ लें कि हम आला दर्जे के हैं, लेकिन ये याद रखें, अगर एक जिस्म की तरह हैं, सोचते हैं और हैं, क्योंकि नबी पाक ने फरमाया है, अगर इस तरह सोचते हैं, फिर मेरा ख्याल है कि जिस तरह तेल के कुएं वाले को अपनी दर्द होती है ना, सोने के पहाड़ों वाले मुल्क को जिस तरह अपनी दर्द होती है ना, इस तरह उसे किसी को बेकारत की नज़र से देखना नहीं चाहिए, चूँकि जस्दे वाहिद है। और जस्दे वाहिद में अगर कोई दर्जा बड़ा भी रखता हो कि जनाब हमारे पास एक बड़ी जगह है, मुतबर्रक जगह है, हम बड़े हैं, तो आप बड़े हैं, लेकिन बड़ा दिमाग ही ये फैसला करता है कि भाई वो छोटा सा पैर का हिस्सा जख्मी है, जल्दी करो, इलाज कराओ। लेकिन बड़े दिमाग वाला कहे कि मेरा घर तो महफूज है, इसका मतलब है बड़े दिमाग वाले ने या तो सोचना बंद कर दिया है, या वो खुद गर्ज हो गया है, या लालची हो गया है, या फिर वो ये मानने को तैयार नहीं। मैं हदीस पाक का तर्जुमा कर रहा हूँ, मैं तो हदीस पाक बयान करके मिसाल दे रहा हूँ, अब मुझे हदीस का तर्जुमा तो करने देना भाई, हुजूर के फरमान पर तो बात करने दो ना भाई। या तो उसने इस हदीस को समझा नहीं, और अगर समझ लिया है, ये कैसे हो गया कि फलस्तीन की बेटियां रोती रह गई और तू रोया ही नहीं? अगर तू जस्ते वाहद था तो जिस तरह तेरी बेटी रोए तो तू रोता है, इस तरह तुझे फलस्तीन की बेटी के रोने पर भी रोना चाहिए था, फिर तुझे फलस्तीन की बहन के रोने पर भी रोना चाहिए था। ये क्या बात हुई? हमने ना किसी को छोटा समझा, किसी को हकीर समझा। और भाई ये तेरा ख्याल है कि फलाना फलां है और फलाना फलां है। इकबाल कहते हैं अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, तू नबी पाक की कौम है। बैसियत मुसलमान सोचे मुसलमान। किसी ने पूछा था हज़रत सलमान फारसी से, नाम क्या है? फरमाने लगे मेरा नाम इस्लाम है। इस्लाम। का आपके वालिद का नाम? फरमाया इस्लाम। का दादा का नाम इस्लाम। आप फरमाने लगे तू कितने को सवाल पूछेगा, मैं कितने को जवाब दूंगा? सलमान का हर चीज ही मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीन, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा सारा कुछ मेरे नबी पाक का दीन।
सुभान शुरू भी यही है, इख्तिताम भी यही है। यही है, यही मेरा सारा कुछ है। दास्ताने हुस्न जब फैली तो लामहदूद थी, और जब सिमटी है तो आका बस तेरा नाम होके रह गई। बस हम इतने कि हम हुजूर के गुलाम हैं। तो मुसलमान होके सोचे, बैसियत मुस्लिम की अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें। इकबाल ने कहा था, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराज, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराज, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन, या रसूल अल्लाह मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाज, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसी, इसके लिए काम किस तरह करें, जद्दोजहद किस तरह करें? तो हमें कहा गया, कुव्वते इश्क से हर बस्त को बाला कर दे, और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। इकबाल से पूछा, इकबाल इस काम में मदद कैसे मिलेगी, किस तरह आगे बढ़ेंगे? तो उसने कहा, बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवि है, अल्लाह तेरी मदद करेगा, तुम मुवहिद है, रब को मानने वाला है। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवि है, इस्लाम तेरा देश है, क्योंकि तू मुस्तफ़वी है, तो मुस्तफ़ा करीम का मानने वाला है, तेरी मदद होगी हर मैदान। मिराज की बात करने का तो अब वक्त आया है, इसलिए कि मिराज का सारा वाक़या तो मस्जिद अक्सा के गिर्द घूमता है। सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। हुजूर ने मिराज की रात मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाई थी, बेशक। और एक बार फिर से तैबा से फ़लस्तीन में आ, रास्ता देखती है फिर मस्जिद अक्सा तेरा। एक बार हुजूर गए थे मक्के से मस्जिद अक्सा, और फिर हुजूर फरमाते हैं, जब मैं वापस गया ना, तो कुफार ने जो कि मस्जिद अक्सा देखी हुई थी, तो मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि मस्जिद अक्सा की खिड़कियां कितनी हैं, दरवाजे कितने हैं, पिलर कितने हैं। जब उन्होंने सवाल जवाब किए तो हुजूर फरमाते हैं कि रब करीम ने मस्जिद अक्सा को उठा के मेरे सामने रख दिया। सुभान अल्लाह। मैं देखता जाता था, बताता जाता था, कह लूँ मैं, कह लूँ बात कर लूँ। एक दफ़ा हुजूर मक्के से मस्जिद अक्सा आए, और एक दफ़ा मस्जिद अक्सा मेरे नबी की ज़ियारत के लिए मक्के गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की ज़ियारत के लिए मक्का शरीफ गई। ओ मेरे नबी तो सिर्फ किसी चीज़ की तरफ एक दफ़ा देख लें तो वह रहमत के फूल खिलते हैं। मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके 17 महीने मेरे नबी ने नमाज पढ़ी है। मुसलमानों को पता ही कोई नहीं, हमारी खबरें ही और हैं, हमारा दर्द ही और है, हमें पता ही नहीं बम कहाँ बरस रहे हैं, हमें ये खबर ही नहीं। और मैं उस दौर में तकरीरें कर रहा हूँ जहाँ सोतों को जगाना नहीं पड़ता, जागतों को जगाना पड़ता है। सियाने लोगों को समझाना हमारे जिम्मे लग गया, क्या करें? उस कौम को सिखाना पड़ता है जिसे पता सारा है, लेकिन जानबूझ के आंखें हमारी बंद है। ये मौलवी को बात करता तो लोग कहते, देखो मौलवी गाली देता है, लेकिन अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहे कि इसराइल अमेरिका की नाजायज़ औलाद है, तो फिर तो तुम्हें हज़म कर लेना चाहिए ना, फिर तो लिबरल को भी हज़म होना चाहिए ना कि कायदे आज़म ने कहा है, और उस नाजायज़ बच्चे को तुमने इतनी ताकतें दे दी कि वो मुसलमानों के किबला अव्वल में नमाज पढ़ने वालों को भी न बख्शे। कहाँ गई तुम्हारी वो इंसानी हुकूक की बड़ी बड़ी तंजीमें, किधर गई? और मेरा पाकिस्तानी मीडिया से भी सवाल है, चंद दिन पहले सियालकोट में एक वाक़या हुआ, नाइंसाफ़ी हो गई जी, नाइंसाफ़ी हो गई जी एक बीबी के साथ। हर बंदे ने शोर मचाया, बड़े बड़े तूफान उठते हैं, क्यों हुआ जी, क्यों हुआ? तो मस्जिद अक्सा की तौहीन हो गई तो फिर तूफान क्यों नहीं उठा? टाक शो क्यों नहीं हुए? बहसें क्यों नहीं हुई? मैं इस मोमबत्ती माफिया का क्या करूं? उन लिबरल लोगों का क्या करूं? उनके सपोर्टरों वोटरों का क्या करूं? उन सियासी जमातों के कारकुनों को क्या नाम दूं कि जो इन फजूल बहसों में तो वक्त ज़ाया करते हैं, और वो मस्जिद अक्सा जिसके बारे में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबिया ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ना कितना को बेहतर है बाकी नमाजों के मुकाबले में? तो हुजूर ने फरमाया 1000 गुना बेहतर है। बीबी अर्ज करने लगी, सोनिया मैं जा तो नहीं सकती, दिल बड़ा करता है। हुजूर ने फरमाया जा नहीं सकती तो वहाँ तेल ही भिजवा दे,
جس میں حاضری لگوانے کی حضور بات کریں جس مسجد میں. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خاص کر کے سفر کرنا ہوا تو 3 مسجدوں کے لیے کرنا. ایک مسجد حرام بیت اللہ کے لیے، ایک مسجد نبوی کے لیے، اور تیسرا ایک مسجد مدینہ اقصی پاک. کے لیے. تو اس بیان میں پیر اجمل رضا قادری صاحب نے بہت سی باتیں کہی ہیں. تو ہم عوام واقعی میں بے بس ہیں. ہم صرف احتجاج ریکارڈ کرا سکتے ہیں لیکن فلسطین کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. یہ حکومتیں ہی ہیں جو سب کچھ کر سکتے ہیں، جو سب کچھ دیکھ بھی رہی ہیں، لیکن فلسطین کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے سوائے باتوں کے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمان پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ غیبی امداد فرمائے. تو جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان سے ایک ہی گزارش ہے، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا، اپنے گھر والوں کا، دوستوں کا، ہمسایوں کا، رشتہ داروں کا، سب کا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.